Reliance நிறுவன தலைவர் Mukesh Ambani காணொளி வழியாக உரையாற்றி வருகிறார். நேரலையில் பார்க்கலாம். The Ministry of Corporate Affairs, Government of India and the Securities and Exchange Board of India. The company has taken all feasible steps to ensure that the shareholders are provided an opportunity to participate in the annual general meeting and vote. Adequate video conferencing facility and live webcast of the proceedings of this meeting have also been provided. The requisite quorum is present and therefore I call the meeting to order. The register of directors and the key managerial personnel and their shareholding and the register of contracts or arrangements in which directors are interested are available. This will remain accessible to the members for inspection electronically if they so desire. I wish to introduce, for the benefit of new members, my colleagues on the board of the company. Shri Y.P. Trivedi, Dr. R.A. Mashelkar, Professor Deepak Jain, Shri Adil Zanul Bhai, Shri R.S. Gujral, Dr. Shumit Banerjee, Srimati Arundhati Bhattacharya, Shri K.V. Chaudhary, Srimati Neeta Ambani, Shri Nikhil Meswani, Shri Hital Meswani, Shri P.M.S. Prasad, Shri P.K. Kapil. All the directors of the company are present at this meeting. Shri Alok Agarwal and V. Shrikant, CFOs, K. Sethuraman and Savitri Parekh, company secretaries, and the representatives of our statutory auditors and secretarial auditor are also present at this meeting. Ladies and gentlemen, notice dated 27th May 2021 convening this annual general meeting and a copy of the annual report for the financial year ended March 31, 2021 have already been circulated to the members of the company electronically. With your permission, I shall take them as read. The auditor's report on the standalone and the consolidated financial statements and the secretarial audit report of the company for the financial year ended March 31, 2021 do not contain any qualification, reservation, adverse remark, or disclaimer. Accordingly, the reports are not required to be read out as provided in the Companies Act 2013. Now, I will begin my formal address to all of you, my dear shareholders. My dear share owners, a very warm welcome to each and every one of you. It gives me great pleasure to greet you all at the 44th Annual General Meeting of Reliance Industries Limited. It is the second year in a row that I missed the intimacy and the warmth of face-to-face interaction with you because of the COVID pandemic. However, the virtual format has enabled several lakhs of our shareholders to participate in this AGM from the safety of their homes. Friends, we are in the midst of a humanitarian crisis. Its scale, severity, and geographical spread are unseen in a century. It has filled the hearts of all Indians with enormous pain and grief. Several of our employees and shareholders have borne the brunt of this pandemic. Within our one large Reliance family,
the suffering of any member becomes the suffering of all of us. Today, Neeta, I, and my colleagues on the board offer our heartfelt condolences to all those in our Reliance family who have lost their loved ones to this pandemic. I now request that all of us observe a minute of silence in the memory of the departed souls. Om Shanti. 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 Esteemed shareholders, the company's accounts for the year ended 31st March 2021 have already been circulated to you. With your permission, I would like to take them as read. Our business performance and financial success since the last AGM have exceeded our expectations despite the pandemic. But I shall come to that later in my address. What has given me far greater happiness than our business performance is Reliance's humanitarian efforts during these exceedingly difficult times. I feel both proud and humbled to share with you that throughout the COVID crisis, our Reliance family has risen to the occasion with a sense of purpose and national duty. Our entire organization has become energized with the spirit of service. Every single employee has participated directly or indirectly in the fight against COVID and become a goodwill ambassador of Reliance. I'm sure our efforts of the last 1 year would have made our founding chairman, Shri Dhirubhai Ambani, proud, because the one common unifying thread that runs through everything we have ever done at Reliance is the spirit of care and empathy. We care for our employees and their families. We care for our customers, our shareholders, and our partners. We care for the country and the community. We care for the planet and the people. This is what the true Reliance spirit was, is, and will always be. I now invite Isha, Akash, and Neeta to tell us about our COVID missions of Reliance and the wonderful work done by all our colleagues. Good afternoon, everyone. I am Isha Ambani. And I am Akash Ambani. Last AGM, we were hopeful that by this time, this year, the pandemic would be behind us. And yet, this is the second time that we're meeting virtually. These have no doubt been very difficult times. But we've come together as a country, as a society, and as one Reliance family to rise above them. Despite the challenges we have faced, when we look back at the year, we feel humbled and inspired that each and every person in our Reliance family went out of their way to help one another, much beyond the call of duty. And we know that had our grandfather been with us today, he would be proud. This is the Reliance he always wanted to see. One where each person did their very best
to help those in need and to be of service to our communities and our country. ரிலையன்ஸ் நிறுவனத்தின் 44வது ஆண்டு பொதுக்குழு கூட்டத்தில் நிறுவன தலைவர் முகேஷ் அம்பானி உரையாற்றி வருகிறார். தொடர்ந்து புதிய உறுப்பினர்களை அறிமுகம் செய்து வைத்த அவர் கடந்த 2 வருடங்களாக நேருக்கு நேர் சந்தித்து பேசும் வாய்ப்பை இழந்திருப்பதாகவும் கொரோனா பெருந்தொற்றில் ரிலையன்ஸ் நிறுவனம் ஆற்றியிருக்கக்கூடிய செயல்பாடுகள் குறித்தும் பேசி வருகிறார்கள். தொடர்ந்து வரும் செய்திகளில் விரிவாக பார்க்கலாம். கூடங்குளம் ஹைட்ரோ கார்பன் 8 வழிச்சாலை திட்டத்திற்கு எதிராக போராடியவர்கள் மீது தொடுக்கப்பட்ட வழக்குகள் அனைத்தும் திரும்பப் பெறப்படும் என்று முதலமைச்சர் ஸ்டாலின் உறுதியளித்துள்ளார். சட்டப்பேரவை கூட்டத்தொடரில் ஆளுநர் உரை மீதான விவாதத்திற்கு பதிலளித்து பேசிய முதலமைச்சர் பல்வேறு அறிவிப்புகளை வெளியிட்டார். அதன்படி தமிழ்நாட்டில் உள்ள முதன்மையான 100 கோவில்களை அதன் பழமை மாறாமல் புனரமைப்பு செய்யவும், கோயில் குளங்கள் திருத்தேர்களை சீரமைக்கவும் 100 கோடி ரூபாயில் பணிகள் மேற்கொள்ளப்படும் என்று அறிவித்தார். பழைய சமத்துவபுரங்களை சீரமைப்பதோடு மேலும் புதிய சமத்துவபுரங்கள் அமைக்கப்படும் என்றார். பின்தங்கியுள்ள வட மாவட்டங்களில் வளர்ச்சியை பெருக்கும் நோக்கில் செய்யாறு மற்றும் திண்டிவனம் பகுதிகளில் 22,000 வேலை வாய்ப்புகளை உருவாக்கும் நோக்கில் 2 பெரும் தொழிற்சாலைகள் அமைக்கப்படும் என்று அறிவித்தார். கொரோனாவுக்கு பிந்தைய பாதிப்புக்கு உட்பட்டவர்களுக்கு சிகிச்சை அளிப்பதற்காக அனைத்து அரசு மருத்துவக் கல்லூரிகளிலும் சிறப்பு மருத்துவ மையங்கள் அமைக்கப்படும். மேலும் ஸ்டெர்லைட் விவகாரம் தொடர்பாக போடப்பட்ட வழக்குகள் குறித்து சட்ட வல்லுநர்களோடு ஆய்வு செய்யப்பட்டு வருவதாகவும் குறிப்பிட்டார். அத்துடன் கடந்த காலங்களில் ஒன்றிய அரசு கொண்டு வந்த வேளாண் திருத்தச் சட்டம், இந்திய குடியுரிமை சட்டத்திற்கு எதிராக அறவழியில் போராடியவர்கள் மீது தொடுக்கப்பட்ட வழக்குகள் அனைத்தும் திரும்பப் பெறப்படும் என்றும் தெரிவித்தார். கடந்த அதிமுக ஆட்சியில் கருத்து சுதந்திரத்தை பறிக்கும் வகையில் ஊடகங்கள் மற்றும் பத்திரிகையாளர்கள் மீது போடப்பட்ட வழக்குகளும் வாபஸ் பெறப்படும் என்று முதலமைச்சர் ஸ்டாலின் அறிவித்தார். கடந்த ஆட்சியில் கருத்து சுதந்திரத்திற்கு எதிராக ஊடகங்கள் மீது அரசு தொடர்ந்த வழக்குகள், 3 வேளாண் சட்டங்களுக்கு எதிராக போராடிய விவசாயிகள் மீதான வழக்குகள், குடியுரிமை திருத்த சட்டத்திற்கு எதிராக போராடிய மீதான வழக்குகள், மீத்தேன், நியூட்ரேனா, கூடங்குளம் அணு உலை, சேலம் 8 வழிச்சாலை ஆகிய திட்டங்களுக்கு எதிராக அறவழியில் போராடிய மக்கள் மீது போடப்பட்ட வழக்குகள் அனைத்தும் திரும்ப பெறப்படும். திமுகவின் தேர்தல் வாக்குறுதிகள் அனைத்தையும் நிறைவேற்றுவோம், அதற்கு ஆளுநர் உரை ஒரு முன்னோட்டம்தான் என்று முதலமைச்சர் ஸ்டாலின் தெரிவித்துள்ளார். ஆளுநர் உரை மீதான விவாதத்திற்கு நன்றி தெரிவித்து பதில் உரையாற்றிய முதலமைச்சர், நீதி கட்சி ஆட்சி பொறுப்பேற்ற 100வது ஆண்டில் திமுக ஆட்சி பொறுப்பேற்று இருப்பது மகிழ்ச்சி அளிப்பதாக தெரிவித்தார். பொறுத்தார் பூமி ஆழ்வார், தாங்கள் 10 ஆண்டுகள் பொறுத்திருந்தோம் என்றும் திமுக கொடுத்த வாக்குறுதிகள் அனைத்தையும் நிறைவேற்றுவோம் என்றார். ஆளுநர் உரைக்கு அதற்கு ஒரு ட்ரெய்லர் என மாதிரியும், இதனால் திமுகவிற்கு வாக்களிக்கவில்லையே என பலரும் வருத்தமடைந்திருப்பதாகவும் குறிப்பிட்டார். மேலும் தமிழகத்தில் கொரோனா பரவல் அதிகரித்ததற்கு மீண்டும் ஆட்சிக்கு வரமாட்டோம் என எடப்பாடி பழனிசாமி அலட்சியமாக இருந்ததுதான் காரணம் என்றும் குற்றம் சாட்டினார். பாதிப்பு எண்ணிக்கை 5000 19,000 ஆனது. எனவே கொரோனாவை அதிமுக அரசு கட்டுப்படுத்திவிட்டது என்ற வாதம் மிக மிக தவறானது. அவரை யாராவது கொரோனா தடுப்பு பணியில் ஈடுபடக்கூடாது என்று அவருடைய கையை கட்டிப்புட்டு வைத்திருந்தார்களா என்று எனக்கு தெரியவில்லை. நடுவில் கொஞ்சம் பக்கத்தை காணும் என்று ஒரு திரைப்படம் வந்துச்சு. அதே போல பிப்ரவரி 26 முதல் மே 6 வரையிலான 2 மாத ஆட்சியை அதிமுக மறந்துவிட்டதா என்று நான் கேட்க விரும்புகிறேன். ஆட்சிக்கு வரப்போவதில்லை என்று தெரிந்தும் அலட்சியமாக இருந்ததனுடைய விளைவுதான் பாதிப்பு எண்ணிக்கை 26,000 என கூடியது. இத்தகைய மோசமான சூழலை கட்டுப்படுத்தியதுதான் திமுக அரசினுடைய மகத்தான சாதனை என்பதை நான் தெரிவித்துக் கொள்கிறேன். ஊரடங்கு தொடர்பாக முதலமைச்சர் ஸ்டாலின் நாளை ஆலோசனை மேற்கொள்கிறார். மருத்துவ வல்லுநர்கள், சுகாதாரத்துறை அதிகாரிகள் உள்ளிட்டோருடன் இந்த ஆலோசனை மேற்கொள்ளப்பட இருக்கிறது. வரும் 28ஆம் தேதி வரை ஊரடங்கில் தளர்வுகளோடு கூடிய ஊரடங்கு நீட்டிக்கப்பட்டிருக்கக்கூடிய சூழ்நிலையில் அது தொடர்பாக முதலமைச்சர் ஸ்டாலின் நாளை ஆலோசனை நடத்துகிறார். இதில் மருத்துவ வல்லுநர்கள், சுகாதாரத்துறை அதிகாரிகள் உள்ளிட்டோர் பங்கேற்க இருக்கிறார்கள். தமிழகத்தில் கடந்த 3 வாரங்களுக்கு மேலாக தளர்வுகளுடன் கூடிய ஊரடங்கு நீட்டிக்கப்பட்டு வருகிறது. இதன் காரணமாக
பெரும்பாலான மாவட்டங்களில் தொற்று பரவல் கட்டுக்குள் வந்திருக்கக்கூடிய சூழலில் ஊரடங்கு தொடர்பாக மேலும் ஆலோசனை நடத்துவதற்காக முதலமைச்சர் தலைமையில் நாளை சுகாதாரத்துறை அதிகாரிகள் உள்ளிட்டோர் பங்கேற்க இருக்கிறார்கள். கூடுதல் விவரங்களோடு செய்தியாளர் பாண்டிராஜ் இணைப்பில் இருக்கிறார். அவரோடு பேசலாம். பாண்டிராஜ், இப்போ ஊரடங்கு தளர்வு தொடர்பாக ஆலோசிப்பதற்காக நாளை முதலமைச்சர் தலைமையில் ஆலோசனை கூட்டம் நடைபெறுகிறது. யார் யாரெல்லாம் பங்கேற்க இருக்கிறார்கள்? இந்த கூட்டத்தில் என்ன முடிவெடுக்கப்பட வாய்ப்பு இருக்கு? காயத்ரி, தமிழகத்தில் கொரோனா அலையினுடைய 2வது அலையை கட்டுப்படுத்தும் விதமாக கொரோனா பரவல் மற்றும் அதனை கட்டுப்படுத்தும் விதமாக முழு ஊரடங்கானது கடந்த மே 10ஆம் தேதி அமலுக்கு வந்தது. இந்த நிலையில் கடந்த 24ஆம் தேதிக்கு பிறகு தீவிர ஊரடங்கானது அமல்படுத்தப்பட்ட நிலையில் கடந்த சில வாரங்களாக தளர்வுகளுடன் கூடிய ஊரடங்கானது தற்பொழுது அமலில் இருக்கிறது. குறிப்பாக 3 வகைகளாக பிரிக்கப்பட்டு தளர்வுகளானது அளிக்கப்பட்டிருக்கிறது. ஒரு வகை, முதல் வகையான கோவை, நீலகிரி, திருப்பூர், சேலம், தஞ்சை உள்ளிட்ட 11 மாவட்டங்களுக்கு குறைவான தளர்வுகளுடன் அந்த முழு ஊரடங்கானது அமலில் இருக்கக்கூடிய நிலையில் வகை 2 மற்றும் 3 இருக்கக்கூடிய தளர்வுகளுடன் ஊரடங்கானது அமலில் இருக்கக்கூடிய நிலையில் தற்பொழுது கொரோனா தொற்றினுடைய தாக்கம் நன்கு குறைந்து வருகிறது. குறிப்பாக தமிழகத்தில் கொரோனா தொற்றினுடைய தாக்கம் நாளுக்கு நாள் குறைந்து வரக்கூடிய நிலையில் நேற்றைய தினம் 6000க்கும் அதிகமாக கீழேயே தொற்றானது பதிவாயிருந்த நிலையில் இன்று அதற்கான அது தொடர்பாக பல்வேறு விஷயங்களானது ஆலோசிக்கப்பட்டு வரக்கூடிய நிலையில் நாளை காலை 11 மணிக்கு முதலமைச்சர் முகஸ்டாலின் தலைமையில் சென்னை தலைமைச் செயலகத்தில் ஊரடங்கை நீட்டிப்பது மற்றும் தளர்வுகள் இருக்கக்கூடிய மாவட்டங்களில் மேலும் தளர்வுகள் வழங்குவது தொடர்பாகவும் நாளை ஆலோசனை நடைபெறுகிறது. இந்த ஆலோசனை கூட்டத்தில் சுகாதாரத்துறையினுடைய அதிகாரிகள் மற்றும் மருத்துவ வல்லுநர்கள் மற்றும் அரசு துறையினுடைய உயர் அதிகாரிகள் கலந்து கொள்ள இருக்கின்றனர். இந்த ஆலோசனையில் ஏற்கனவே வகை 3களாக பிரிக்கப்பட்டிருக்கக்கூடிய மாவட்டங்களில் மேலும் எந்தெந்த மாவட்டங்களுக்கு எந்தெந்த மாதிரியான தளர்வுகளை அளிக்கலாம் என்பது குறித்து ஆலோசிக்கப்பட இருக்கிறது. அது தொடர்பாக முதலமைச்சர் முகஸ்டாலின் தலைமையில் நாளை காலை இந்த 11 மணிக்கு இந்த கூட்டமாக நடைபெற இருக்கிறது. நேரிலும் காணொலி காட்சி வாயிலாகவும் மருத்துவத்துறையினுடைய வல்லுநர்கள் மற்றும் உயரதிகாரிகள் கலந்து கொள்கின்றனர். காயத்ரி, நன்றி பாண்டிராஜ், விவரங்களை வழங்கியமைக்காக. சென்னை புறநகர் ரயிலில் நாளை முதல் பொதுமக்கள் கட்டுப்பாடுகளுடன் பயணிக்கலாம் என தெற்கு ரயில்வே அறிவித்துள்ளது. ஊரடங்கு கட்டுப்பாடுகள் காரணமாக ரயிலில் பயணிகளுக்கு தடைகள் விதிக்கப்பட்டிருந்த நிலையில் தளர்வுகளை தொடர்ந்து பொதுமக்களுக்கு அனுமதி அளிக்கப்படுவதாக தெற்கு ரயில்வே அறிவித்துள்ளது. அரசு மற்றும் தனியார் ஊழியர்கள் அனைத்து நேரத்திலும் அடையாள அட்டையுடன் இரு மார்க்கத்திலும் பயணிக்கலாம் என தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது. சீசன் டிக்கெட்டுகளும் வழங்கப்படும் என கூறப்பட்டுள்ளது. ரிசர்வ் டிக்கெட்டில் விரைவு ரயிலில் பயணம் செய்பவர்கள் 24 மணி நேரமும் பயணிக்கலாம் என்றும் ஒரு மார்க்க டிக்கெட் மட்டுமே வழங்கப்படும் என்றும் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது. மேலே குறிப்பிட்ட பிரிவுகளை சாராத பிற ஆண்கள் பீக் ஹார்ஸ் எனப்படும் குறிப்பிட்ட நேரங்களில் மட்டும் பயணிக்க அனுமதிக்கப்படுவதோடு ஒரு மார்க்கத்திற்கான டிக்கெட் மட்டுமே வழங்கப்படும் என்றும் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது. பெண்கள் மற்றும் அவர்களுடன் வரும் 12 வயதிற்கு உட்பட்ட குழந்தைகள் மட்டும் 24 மணி நேரமும் ரயிலில் பயணம் செய்யலாம் எனவும் இரு மார்க்கத்திற்கான பயணத்திற்கான டிக்கெட்டும் வழங்கப்படும் என்றும் தென்னக ரயில்வே அறிவித்துள்ளது. மாஸ்க் அணிந்து தனிமனித இடைவெளியுடன் பொதுமக்கள் பாதுகாப்பாக பயணிக்க வேண்டும் என்றும் அறிவுறுத்தப்பட்டுள்ளது. தொடர்வது விரைவுச் செய்திகள். தனியார் பள்ளிகளில் ஏழை மாணவர்கள் இலவச கல்வி கற்க ஜூலை 5ஆம் தேதி முதல் ஆகஸ்ட் 3ஆம் தேதி வரை ஆன்லைனில் விண்ணப்பிக்கலாம் என பள்ளிக்கல்வித்துறை அறிவித்துள்ளது. இலவச மற்றும் கட்டாய கல்வி உரிமை சட்டத்தின்படி தனியார் பள்ளிகளில் 25% இடங்களை ஏழை மாணவர்களுக்கு ஒதுக்க வேண்டும். அந்த வகையில் எவ்வளவு இடங்கள் ஒதுக்கப்பட்டுள்ளன என்ற விவரத்தை ஜூலை 2ஆம் தேதி பள்ளிகள் தங்களது அறிவிப்பு பலகையில் தெரிவிப்பதுடன் பள்ளிக்கல்வித்துறை இணையதளத்திலும் பதிவு செய்ய வேண்டும். தகுதியானவர்கள் ஜூலை 5 முதல் ஆகஸ்ட் 3ஆம் தேதி வரை விண்ணப்பிக்கலாம். தேர்வான மாணவர்களின் விவரங்களை ஆகஸ்ட் 9ஆம் தேதி வெளியிட வேண்டும். அதிகமானோர் விண்ணப்பித்திருந்தால் ஆகஸ்ட் 10ஆம் தேதி குலுக்கல் முறையில் தகுதியானவர்களை தேர்வு செய்யலாம். தேர்தல் தொடர்பாக ஆலோசிக்க நாளை திமுக மாவட்ட செயலாளர்கள் கூட்டம் நடைபெறும் என அக்கட்சியின் பொதுச் செயலாளர் துரைமுருகன் அறிவித்துள்ளார். இது தொடர்பாக அவர் வெளியிட்டுள்ள செய்திக்குறிப்பில் திமுக தலைவர் முகஸ்டாலின் தலைமையில் சென்னை அண்ணா அறிவாலயத்தில் மாலை 5 மணிக்கு மாவட்ட செயலாளர்கள் கூட்டம் நடைபெறும் என அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது. கூட்டத்தில் மாவட்ட செயலாளர்கள் அனைவரும் தவறாமல் பங்கேற்க வேண்டும் என துரைமுருகன் கேட்டுக் கொண்டுள்ளார். கடலூரில் ராணுவத்தினருக்கான கேண்டீனில் மது பாட்டில்களை வாங்க அதிக அளவில் முன்னாள் ராணுவத்தினர் திரண்டதால் கேண்டீனுக்கு சீல் வைத்த அதிகாரிகள் பின்னர் நீக்கினர். புதுப்பாளையம் பகுதியில் உள்ள ராணுவ கேண்டீனில் ஓய்வு பெற்ற ராணுவ வீரர்கள் தங்களுக்கு தேவையான பொருட்கள் மற்றும் மது பாட்டில்களை வாங்கிச் செல்கின்றனர்.
இந்நிலையில் மது பாட்டில்களை வாங்க 500க்கும் மேற்பட்ட முன்னாள் வீரர்கள் கேண்டீனில் திரண்டனர். தனிநபர் இடைவெளியை பின்பற்றாமலும் சிலர் முகக்கவசம் அணியாமலும் இருந்தனர். இதனால் கேண்டீனுக்கு வருவாய்த்துறையினர் மற்றும் போலீசார் சீல் வைத்தனர். இதனால் அதிகாரிகள் மற்றும் போலீசாருடன் முன்னாள் ராணுவத்தினர் வாக்குவாதம் செய்தனர். இதையடுத்து டோக்கன் முறை அமல்படுத்தப்பட்டு சீலினை அதிகாரிகள் அகற்றினர். மதுரையில் கொரோனா சிகிச்சைக்கு கூடுதல் கட்டணம் வசூலித்த தனியார் மருத்துவமனைக்கு கொரோனா சிகிச்சைக்கான அனுமதியை சுகாதாரத்துறை ரத்து செய்துள்ளது. அண்ணா நகர் பகுதியில் இயங்கும் ரக்ஷா என்ற தனியார் மருத்துவமனையில் பல்கீஸ் பேகம் என்ற பெண் கடந்த மாதத்தில் சிகிச்சை பெற்றுள்ளார். அவரிடம் 3,40,000 ரூபாய் வசூலித்துள்ளனர். தனியார் மருத்துவமனைகள் 91,410 ரூபாய் மட்டுமே வசூலிக்க வேண்டும் என்று அரசு உத்தரவிட்டுள்ள நிலையில் பல மடங்கு வசூலிக்கப்பட்டுள்ளதாக சுகாதாரத்துறைக்கு புகார் அளிக்கப்பட்டது. இதையடுத்து கூடுதலாக வசூலித்த தொகையை திருப்பித் தர மருத்துவமனைக்கு சுகாதாரத்துறை உத்தரவிட்டது. அதனையும் மீறி பணத்தை திருப்பித் தராததால் கொரோனா சிகிச்சைக்கான அனுமதி ரத்து செய்யப்பட்டுள்ளது. தற்போது சிகிச்சையில் இருப்பவர்கள் குணமடைந்த பிறகு புதிதாக யாரையும் அனுமதிக்க கூடாது என்று அறிவுறுத்தப்பட்டுள்ளது. திருச்சி சிறப்பு முகாமில் உண்ணாவிரதத்தில் ஈடுபட்ட இலங்கை தமிழர் ஒருவர் உயிரிழந்தார். பல்வேறு குற்ற வழக்குகளில் கைது செய்யப்பட்ட 78 பேர் தண்டனை காலம் முடிந்தும் விடுதலை செய்யவில்லை என கூறி 16 நாட்களாக உண்ணாவிரதத்தில் ஈடுபட்டுள்ளனர். அதில் பங்கேற்ற முகமது அலி என்பவர் உடல்நலக்குறைவால் கடந்த 19ஆம் தேதி திருச்சி அரசு மருத்துவமனையில் அனுமதிக்கப்பட்டார். இந்நிலையில் சிகிச்சை பலனின்றி அவர் உயிரிழந்தது தொடர்பாக போலீசார் விசாரணை மேற்கொண்டுள்ளனர். தஞ்சை மாவட்டம் ஒரத்தநாடு அருகே கல்வி கட்டணம் செலுத்தாததால் தனியார் பள்ளி நிர்வாகம் தனது பிள்ளைகளை ஆன்லைன் வகுப்பில் அனுமதிக்கவில்லை என கூறி முதலமைச்சர் மற்றும் பள்ளி கல்வித்துறை அமைச்சருக்கு பெற்றோர் தபால் மூலம் புகார் மனு அளித்துள்ளனர். பின்னையூர் கிராமத்தைச் சேர்ந்த கார்த்திகேயன் என்பவரின் மகள்கள் ஸ்ரீ தெய்வானை, ஸ்ரீ தைலா ஆகியோர் அங்கு உள்ள தனியார் பள்ளியில் படித்து வருகின்றனர். கொரோனா ஊரடங்கு காரணமாக வருவாய் இல்லாததால் நடப்பாண்டுக்கான கல்வி கட்டணத்தை அக்குழந்தைகளின் பெற்றோர் செலுத்த முடியவில்லை என கூறப்படுகிறது. இதனால் இருவரையும் பள்ளி நிர்வாகம் ஆன்லைன் வகுப்பில் அனுமதிக்கவில்லை எனவும் தவணை முறையில் கல்வி கட்டணத்தை செலுத்துவதாக கூறியும் பள்ளி நிர்வாகம் ஏற்கவில்லை என மாணவிகளின் பெற்றோர் குற்றம் சாட்டியுள்ளனர். இப்போ ஸ்கூல் திறந்தனால போய் கேட்டிருந்தேன், என்னங்க 5th ஸ்டாண்டர்ட் வந்துருச்சுங்க அப்படின்னு சொன்னதுக்கு அவங்க வந்து நீங்கள் 1,30,000 பணம் கட்டணுங்க, 4th ஸ்டாண்டர்ட் உள்ள ஃபீஸ் மொத்தமாக கட்டணும், இப்போ உள்ள ஃபீஸ் ரெண்டையும் சேர்த்து மொத்தமாக கட்டுங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டாங்க. அது வரைக்கும் ஆன்லைன் கிளாஸ்லாம் எடுக்க மாட்டாங்க அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க. இது சம்மந்தமாக நான் முதலமைச்சர் தனிப்பிரிவுக்கு ஒரு பெட்டிஷன் புகார் கொடுத்துருக்கேன். சிஓக்கு ஒரு பெட்டிஷன், அமைச்சருக்கு பள்ளிக்கல்வித்துறை அமைச்சருக்கு ஒரு பெட்டிஷன் கொடுத்துருக்கேன். இந்த மாதிரி கொரோனா காலகட்டத்தில் நான் என்ன பண்ணுறதுன்னு தெரியலங்க, ரொம்ப மன உளைச்சலாக இருக்குங்க. புதுச்சேரியில் பள்ளிகள் திறக்கும் வரை தவணை முறையில் மட்டுமே கல்வி கட்டணம் வசூலிக்க வேண்டுமென தனியார் பள்ளிகளுக்கு முதலமைச்சர் ரங்கசாமி உத்தரவிட்டுள்ளார். கொரோனா பேரிடர் காலத்திலும் புதுச்சேரியில் உள்ள தனியார் பள்ளிகளில் ஒரே தவணையாக கட்டணம் வசூலிக்கப்படுவதாக அரசுக்கு தொடர்ச்சியாக புகார் வந்த வண்ணம் இருந்தன. இதனையடுத்து தனியார் பள்ளி நிர்வாகங்கள் நடப்பாண்டுக்கான கல்வி கட்டணத்தை 75% மட்டுமே வசூலிக்க வேண்டும் எனவும் அதுவும் 2 அல்லது 3 தவணைகளாக மட்டுமே வசூலிக்க வேண்டும் எனவும் முதலமைச்சர் ரங்கசாமி உத்தரவிட்டுள்ளார். பள்ளிகள் திறக்கும் வரை பேருந்து, சீருடை, விளையாட்டு போன்றவற்றுக்கான கட்டணங்கள் வசூலிக்க கூடாதென தனியார் பள்ளிகளுக்கு அவர் ஆணையிட்டுள்ளார். அவதூறு வழக்கு தொடர்பான விசாரணைக்காக காங்கிரஸ் எம்பி ராகுல் காந்தி குஜராத் நீதிமன்றத்தில் நேரில் ஆஜரானார். கடந்த நாடாளுமன்ற தேர்தலின் போது கர்நாடகாவின் கோலார் பகுதியில் பேசிய ராகுல் காந்தி அனைத்து திருடர்களும் எப்படி மோடி என்ற குடும்ப பெயரை பொதுவாக கொண்டிருப்பதாக கேள்வி எழுப்பியதாக கூறப்படுகிறது. இதன் மூலம் ஒட்டுமொத்த மோடி சமூகத்தையே ராகுல் காந்தி இழிவுபடுத்திவிட்டதாக குஜராத் மாநிலம் சூரத் தொகுதி எம்எல்ஏ பர்னேஷ் மோடி அவதூறு வழக்கு தொடர்ந்தார். இந்த வழக்கில் தனது தரப்பு இறுதி வாதத்தினை முன்வைப்பதற்காக சூரத் மாஜிஸ்திரேட் நீதிமன்றத்தில் ராகுல் காந்தி நேரில் ஆஜரானார். மயிலாடுதுறை மாவட்டத்திலும் 1 லிட்டர் பெட்ரோல் விலை 100 ரூபாயை தாண்டியுள்ளது. தமிழகத்தில் கடந்த சில தினங்களாக பெட்ரோல் மற்றும் டீசல் விலை தொடர்ந்து ஏறுமுகத்தில் இருந்து வருகிறது. அதிலும் கடலூர், கொடைக்கானல் உள்ளிட்ட பகுதிகளில் ஏற்கனவே 1 லிட்டர் பெட்ரோல் 100 ரூபாய்க்கு மேல் விற்பனை செய்யப்படுகிறது. இந்நிலையில் மயிலாடுதுறை மாவட்டத்திலும் 100 ரூபாயை கடந்து 100 ரூபாய் 14 காசுகளுக்கு இன்று விற்பனை செய்யப்படுகிறது. மயிலாடுதுறை, தரங்கம்பாடி, குத்தாலம், சீர்காழி உள்ளிட்ட பகுதிகளில் அதிக விலைக்கு விற்பனை செய்யப்படுவதால் வாகன ஓட்டிகள் மற்றும் பொதுமக்கள் கவலையடைந்துள்ளனர். கடந்த நிதியாண்டில் அதிக நன்கொடை பெற்ற கட்சிகளின் பட்டியலில் பாஜக முதலிடத்தை பிடித்துள்ளது.
அரசியல் கட்சிகளுக்கு நன்கொடை வழங்கப்படுவதில் வெளிப்படைத்தன்மையை கொண்டு வருவதற்காக தேர்தல் அறக்கட்டளை முறை ஏற்படுத்தப்பட்டுள்ளது. இந்த அறக்கட்டளைகள் மூலமாக தனியார் நிறுவனங்கள் அரசியல் கட்சிகளுக்கு நன்கொடை வழங்கலாம். அந்த வகையில் கடந்த நிதியாண்டில் அதிகபட்சமாக பாஜக 276 கோடியே 45 லட்சம் ரூபாயை நன்கொடையாக பெற்றுள்ளது. அடுத்தபடியாக காங்கிரஸ் கட்சி 58 கோடி ரூபாயை நன்கொடையாக பெற்றுள்ளது. இந்த இரு கட்சிகளை தவிர ஆம் ஆத்மி, சிவசேனா, சமாஜ்வாதி உள்ளிட்ட 12 கட்சிகள் மொத்தம் 25 கோடியே 46 லட்சம் ரூபாயை நன்கொடையாக பெற்றுள்ளன. உத்தரப்பிரதேசத்தில் மணமகன் மூக்கு கண்ணாடி அணியாமல் செய்தித்தாளை படிக்க திணறியதால் மணமகள் திருமணத்தை நிறுத்திய சம்பவம் அரங்கேறியுள்ளது. அவுரியா மாவட்டம் சதர் கோட்வாலி பகுதியைச் சேர்ந்த அர்ச்சனா என்பவருக்கு சிவம் என்பவருடன் திருமணம் செய்ய நிச்சயிக்கப்பட்டது. திருமண நாளின் போது நடைபெற்ற அனைத்து நிகழ்வுகளிலும் மணமகன் மூக்கு கண்ணாடி அணிந்திருப்பதைக் கண்டு மணமகள் குடும்பத்தாருக்கு சந்தேகம் ஏற்பட்டுள்ளது. தொடர்ந்து சிவமை மூக்கு கண்ணாடி இல்லாமல் செய்தித்தாளை படிக்க கூறிய போது திணறிய அவர் தனக்கு பார்வை குறைபாடு இருப்பதை மறைத்து திருமணம் செய்ய முயன்றதை ஒப்புக்கொண்டார். இதையடுத்து திருமணத்தை நிறுத்திய மணமகள் குடும்பத்தார் மோசடி செய்ய முயன்றதாக மணமகன் குடும்பத்தார் மீது காவல் நிலையத்தில் புகார் அளித்துள்ளனர். மென்பொருள் தொழிலதிபரான ஜான் மெக்காஃபி ஸ்பெயின் சிறையில் தற்கொலை செய்து கொண்டதாக தகவல் வெளியாகியுள்ளது. கணிப்பொறிகளுக்கான ஆன்டிவைரஸ் மென்பொருள் தயாரிப்பில் முன்னோடியாக கருதப்படும் மெக்காஃபி 4 வருடங்களாக முறையாக வரி செலுத்தாத நிலையில் கடந்த 2019ஆம் ஆண்டு அமெரிக்காவிலிருந்து வெளியேறினார். அதையடுத்து தலைமறைவாக வாழ்ந்து வந்த அவர் 9 மாதங்களுக்கு முன்பு ஸ்பெயினில் கைது செய்யப்பட்டார். இந்நிலையில் மெக்காஃபியை அமெரிக்காவிடம் ஒப்படைக்க ஸ்பெயின் உயர்நீதிமன்றம் சமீபத்தில் ஒப்புதல் அளித்துள்ளது. அதனைத் தொடர்ந்து தாம் அமெரிக்காவிற்கு அனுப்பப்பட்டால் வாழ்நாள் முழுவதும் சிறையில் இருக்க வேண்டியிருக்கும் என்பதால் சிறையிலேயே மெக்காஃபி தற்கொலை செய்து கொண்டதாக அவரது வழக்கறிஞர் தெரிவித்துள்ளார். கொரோனா பெருந்தொற்றை வென்றெடுக்க தேசமே ஒன்றிணைந்துள்ள நிலையில் ஒருவரை ஒருவர் சார்ந்து வாழும் பாரம்பரிய வழக்கத்தை நம்மிடையே அது தோற்றுவித்திருக்கிறது. இதுபோல் கொரோனாவை ஒழிக்க மத்திய மாநில அரசுகள் அறிவித்துள்ள தடுப்பூசி நடவடிக்கைக்கு நாம் அனைவரும் ஒன்றுபட்டு ஒத்துழைக்க வேண்டும். அனைவரும் தடுப்பூசியை போடும் வரையில் எந்த தனியொரு நபருக்கும் கொரோனாவிலிருந்து பாதுகாப்பு கிடைக்காது என்பதே நிதர்சனம். தடுப்பூசி ஒவ்வொரு இந்தியனுக்கும் கிடைக்க வேண்டிய உரிமை. அதை உறுதி செய்வதற்காக News18 முன்னெடுப்பே சஞ்சீவனி விழிப்புணர்வு இயக்கம். மேலும் அண்மைச் செய்திகளுக்கு தொடர்ந்து இணைந்திருங்கள். இது News18 தமிழ்நாடு.